कृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तां वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्याम प्रियान्वितम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषदहनं मस्तके राजतां मम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। આપણે સાથે જ શ્રી યમનાષ્ટકમનું પારાયણ કરીશું. નમામિ યમુનામહં सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटां तटस्थनवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुनां सुरासुरसुपूजिता स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतिं कलिन्दगिरिमास्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमां
मुकुन्दरतिवर्धनी जयति पद्मबन्धो श्रुता भुवं भुवनपावनी अधिगतामनेकश्वनैः प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कणा प्रकटमुक्तिकावालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते घनागणनिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधिसंश्रिते मम मनः सुखं भावय यया चरणपद्मजा मुररिपोः प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकलसिद्धिदासेवतं तया सदृशतामियात् कमलजाशपत्नीवयत् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम् नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयःपानतः यमोऽपि भगिनीसुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिकाः ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावतां न दुर्लभतमारतिर्मुररिपौ मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितैः स्तुतिं तव करोति कः कमलजाशपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामुक्षतः इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमं स्मरश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजैः तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्तदुरिताक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः
तया सकलसिद्धयो मुररिपुष्य सन्तोष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं न संशयः तस्य सेवा प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये शुद्धभावो प्रभो स्थाप्यो न चातुर्यप्रयोजकम् अन्तर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम्। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગ સાથે ફેસબુકના માધ્યમથી જોડાયેલા આપ સૌ વૈષ્ણવ ભાઈ બહેનોને સાનોને જય શ્રી કૃષ્ણ। આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને વંદન કરી આપણે શ્રી ઠાકોરજી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજીના યુગલ ચરણ કમલોમાં સદૈન્ય કોટી કોટી દંડવત કરી આજનો સત્સંગનો પ્રારંભ કરી। પ્રિયજનો, આજે ચૈત્ર સુદ 11 કામદા એકાદશી। વિષ્ણુ પુરાણમાં શ્રી કૃષ્ણ અને યુધિષ્ઠિરના સંવાદમાં આ 11નું મહાત્મ્ય અને પૌરાણિક સંદર્ભ ખૂબ વિગતે સમજાવવામાં આવ્યો છે। એક વખત ભગવાન રામચંદ્રજીના દાદા મહારાજા દિલીપે તેમના આધ્યાત્મિક ગુરુ અને કુલગુરુ વશિષ્ઠ મહારાજને આ એકાદશીની વિધિ અને મહાત્મ્ય વિશે પૂછ્યું હતું।
વશિષ્ઠ ઋષિએ કહ્યું, ચૈત્ર માસના શુક્લ પક્ષમાં આવતી કામદા એકાદશી એ પરમ પુણ્યમયી છે અને પાપરૂપી બળતણ માટે એ દાવાનળ સમાન છે. અને એક આખ્યાન ટૂંકમાં વર્ણવે છે. નાગપુર નામના એક સુંદર નગરમાં પુંડલિક વગેરે ભયંકર નાગ જાતિના લોકો રહેતા હતા. પુંડલિક નામનો રાજા ત્યાં રાજ કરતો હતો. ગંધર્વો, કિન્નરો, અપ્સરાઓ પણ એ નગરીનું સેવન કરતા હતા. ત્યાં એક શ્રેષ્ઠ અપ્સરા હતી, એનું નામ હતું લલિતા. તેનો પતિ લલિત નામનો ગંધર્વ હતો અને બંને પતિ પત્ની વચ્ચે સ્વાભાવિક રીતે ગાઢ પ્રેમ હતો. એક દિવસ નાગરાજ પુંડલિક રાજસભામાં બેસીને મનોરંજન કરી રહ્યા હતા. લલિત ગંધર્વનું ગાન થઈ રહ્યું હતું, પરંતુ તેની પત્ની તે સમયે તેની સાથે ન હોવાથી એને સ્વાભાવિક રીતે પત્નીનું સ્મરણ થયું. સ્મરણ થતા થતા નૃત્ય કરતા કરતા પગની ગતિ રોકાઈ. ગાન કરતા કરતા જીભ થોથરાવા લાગી. નાગ જાતિમાં શ્રેષ્ઠ કર્કોટકને આની જાણ થઈ અને તેને રાજા પુંડલિકને આ અંગે જણાવ્યું. નાગ જાતિ સ્વાભાવિક રીતે જન્મજાત ક્રોધી હોય છે. પુંડલિકની આંખો ક્રોધના કારણે લાલ થઈ અને પત્નીના સ્મરણમાં નાચ ગાનમાં ત્રુટિ થઈ હોવાને કારણે તે પુંડલિક નાગે લલિતને રાક્ષસ થવાનો શ્રાપ આપ્યો. લલિત ગંધર્વ રાક્ષસ થઈ ગયો અને કર્મનું ફળ ભોગવવા લાગ્યો. પોતાના પતિની વિકરાળ આકૃતિ જોઈ લલિતાના મનમાં ઘણી ચિંતા થવા લાગી કે મારા પતિને આ રાક્ષસ યોનિમાંથી મુક્ત કેવી રીતે કરાવવો. જંગલે જંગલે ભટકતી ભટકતી તેની પત્ની લલિતા એક વખત વિંધ્યાચલ પર્વતના શિખર ઉપર શ્રી નાઈ મુનિના પવિત્ર આશ્રમમાં લલિતા આવી. મુનિને દંડવત પ્રણામ કરી પોતાનો પરિચય આપીને પોતાની વ્યથા જણાવી. એને કહ્યું, મુનિવર, કૃપા કરીને મારા પતિને આ શ્રાપમાંથી મુક્ત કરો અને તેવો કોઈ ઉપાય બતાવો. ત્યારે શ્રી નાઈ મુનિએ નજીકના દિવસોમાં આવતી ચૈત્ર શુક્લ પક્ષની એટલે આજની 11ના વ્રતનો મહિમા સમજાવ્યો અને એ વ્રતનું શ્રદ્ધાપૂર્વક પાલન કરવા માટે જણાવ્યું. શ્રદ્ધાપૂર્વક પાલન કરવા માટે જણાવ્યું. આ વ્રતનો પુણ્યથી તેના પતિને તેના પતિની રાક્ષસ ગતિ દૂર થઈ અને બ્રાહ્મણોની સાથે બેસીને તેને જાહેર કર્યો કે આ કામદા એકાદશીના વ્રતના પ્રભાવથી મારા પતિની રાક્ષસ દેહમાંથી મુક્તિ થઈ છે અને પૂર્વવત તે ગંધર્વના દેહને પ્રાપ્ત થયો. પ્રિય, આપણા માતા પિતા કે પૂર્વજ મૃત્યુ પામ્યા હોય ત્યારે તે નિમિત્તે 1 વર્ષ દરમિયાન એકાદશીનું વ્રત કરવાનો સંકલ્પ કરીએ છીએ, કારણ કે આ 11નો પ્રભાવ એવો છે કે આપણા મૃત પૂર્વજ સ્વજન એ તેમના પાપમાંથી અને તેમની અન્યત્ર યોનિમાંથી એ મુક્ત થાય છે. તાત્વિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો રાક્ષસ દેહ એટલે રાક્ષસી વૃત્તિ. ખાઓ પીઓ અને મોજ કરો, પોતાના સ્વાર્થ માટે
જે બીજાનું બગાડતા ન અચકાય તેનું નામ રાક્ષસ. આ વૃત્તિ જેનામાં હોય તેને રાક્ષસ કહેવાય. આ રાક્ષસી વૃત્તિ દૂર થઈ સદવૃત્તિ થાય તેનું નામ રાક્ષસ દેહમાંથી મુક્તિ. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે, અપિચેત સુદુરાચારો ભજતે મામનન્ય ભાગ સાધુરેવ સમંતવ્ય સમ્યક વ્યવસિતો હિશ. કોઈ પણ વ્યક્તિ શુદ્ધ હૃદયથી શુદ્ધ અંતઃકરણથી મારા ચરણમાં આવે છે, મારા શરણમાં આવે છે, તે વ્યક્તિ ગમે તેવો પાપી હોય, દુરાચારી હોય, છતાં પણ તે સદાચારી બની શકે છે. આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું. પુષ્ટિમાર્ગીય દ્રષ્ટિએ કામદા એકાદશીનો અર્થ શું? આ તો મર્યાદા માર્ગીય આખ્યાન થયું. પુષ્ટિમાર્ગીય દ્રષ્ટિ કામદા એટલે કામ એટલે ઈચ્છા, કામના ઈચ્છા અને કામના, દા એટલે આપનાર. આપણી ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરનાર વ્રત એનું નામ કામદા એકાદશી. હવે સમજો કે શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ 4 પુરુષાર્થ છે: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. આ પુરુષાર્થની વ્યાખ્યા કારિકામાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે કે પુષ્ટિમાર્ગે હરેર દાસ્યમ ધર્માર્થો હરિરેવહિ કામો હરેર દ્રિદ્રક્ષૈવ મોક્ષ કૃષ્ણસ્ય ચેદ ધ્રુવમ. પુષ્ટિમાર્ગમાં કામ એટલે શું? પુષ્ટિમાર્ગમાં કામ કોને કહેવાય? પુષ્ટિમાર્ગમાં એક જ કામ છે અને તે હરિદર્શનની કામના. એ જ કામ, હરિદર્શનની કામના સંતોષવાવાળી એકાદશી એટલે કામદા એકાદશી. આજની એકાદશીએ આપણે પ્રભુને પ્રાર્થીએ કે દર્શન દો ઘનશ્યામનાથ. એકવાર આ ચર્મ ચક્ષુથી હરિના દર્શન આપણે થઈ શકે એ જ પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવની કામના હોય છે. બીજું, પુષ્ટિમાર્ગમાં કામદા એકાદશીની પાછળ શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્યની વાર્તા રહેલી છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે દક્ષિણના આંધ્રપ્રદેશમાં લક્ષ્મણ ભટ્ટજી નામે ઉચ્ચ કોટીના તેલંગ બ્રાહ્મણ રહેતા હતા. લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને પુત્ર ન હોવાથી પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે સાત્વિક કામના તેમના મનમાં ઉત્પન્ન થઈ. એક રાત્રે લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને પ્રભુએ સ્વપ્નમાં આવીને જણાવ્યું કે હું તમારે ત્યાં પુત્ર રૂપે પ્રગટ થવાનો છું, પણ તે માટે તમારા કુળમાં પરંપરાથી 100 સોમયજ્ઞ પૂરા થશે ત્યારે હું પ્રગટ થઈશ. પ્રભુએ લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને પુત્ર પ્રાપ્તિનું વરદાન જે એકાદશી આપ્યો તે એકાદશીનો દિવસ હતો એ કામદા એકાદશી. આથી આપણે ત્યાં આ એકાદશીથી મહાપ્રભુજીના ઉત્સવની મંગલ વધાઈ બેસે છે. મહાપ્રભુજીનો પ્રાગટ્ય પૂર્વ તેમના કુળમાં યજ્ઞનારાયણ ભટ્ટે 32 સોમ્યાજી કહેવાયા, 28 સોમયજ્ઞ કર્યા. તેમના આગળ તેમને એવું કહેવાય છે કે તેમના માથામાંથી જલધારા નીકળતી હતી અને શિવનો અવતાર એ મનાતા હતા. તેમના ગણપતિ નામના પુત્ર થયા. તેમને 30 સોમયજ્ઞો કર્યા અને તેમને કાશીની વિદ્વાનોની સભામાં સારી કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી હતી અને પંડિતોને ગણપતિ રૂપે દર્શન કરાવ્યા હોવાથી પંડિતોની સભામાં તેમનું. ત્યાર પછી તેમના પુત્ર બાલમ ભટ્ટ થયા. તેમને 5 સોમયજ્ઞ કર્યા. સૂર્યની જેવી તેમની પ્રભા હોવાથી સૂર્યના અવતાર મનાતા હતા. તેમના 2 પુત્રો થયા. તેમાં લક્ષ્મણ ભટ્ટે 5 સોમયજ્ઞ કર્યા. આમ 100 સોમયજ્ઞ પૂર્ણ થયા અને અગ્નિકુંડમાંથી મદન મોહનનું સ્વરૂપ પ્રગટ થયું અને વરદાન આપ્યું કે હું તમારા કુળમાં 100 સોમયજ્ઞ પૂર્ણ થયા હોવાથી પુત્ર રૂપે પ્રગટ થવાનો છું. અને તે પછી તે સ્વરૂપ અગ્નિકુંડમાં તિરોહિત થયો
આ દિવસ હતો ચૈત્ર સુદ એકાદશીનો દિવસ. એટલા માટે આપણે આ પુષ્ટિ માર્ગમાં આ 11નું ખૂબ મહત્વ છે. કારણ કે શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્યની વધાઈ લક્ષ્મણ ભટ્ટે આજના દિવસે યજ્ઞ કુંડમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી યજ્ઞનારાયણ પ્રભુએ દ્વારા સાંભળી હતી. આ 11ની આટલી વાત પૂર્ણ કરી આજે આપણે સત્સંગના ક્રમમાં શ્રી યમુનાષ્ટકના 7મા શ્લોકનો સત્સંગ કરવાનો છે. પહેલા આપણે 7મા શ્લોકનું પારાયણ કરીએ. મમાસ્તુ તવ સન્નિધૌ તાનો નવત્વમે તાવતા ન દુર્લભતમારતિર મુરરિપૌ મુકુન્દ પ્રિયે અતોસ્તુ તવ લાલના સુરધુનિ પરમ સંગમાત તવૈવ ભુવિ કીર્તિતા ન તુ કદાપિ પુષ્ટિ સ્થિતૈ. શબ્દના અર્થ છે મુકુંદ પ્રિય. શ્રી મુકુંદ ભગવાનના પ્રિયા હે યમુનાજી. તવ એટલે આપના, સન્નિધૌ એટલે સાનિધ્યમાં, મમ એટલે મારું, તનુ નવત્વ નવ તનુ એટલે સેવા યોગ્ય શરીર, અસ્તુ એટલે બનો, એતાવતા એટલા જ પરિવર્તનથી, મુરરિપૌ એટલે મુરરિપુ શ્રી કૃષ્ણમાં, રતિ એટલે પ્રીતિ, દુર્લભતમા ન દુર્લભતમ બનતી નથી અર્થાત સુલભ થઈ જાય છે. અતઃ આ કારણથી તવ એટલે આપની, લાલના એટલે સ્તુતિ કરું છું, સુરધુની શ્રી ગંગાજી, પરમ એટલે કેવલ, તવ એટલે આપના જ સંગમાત એટલે સંગમથી, ભુવિ એટલે પૃથ્વી ઉપર, કીર્તિતા એટલે કીર્તિને પામ્યા છે, પુષ્ટિ સ્થિતૈ પુષ્ટિ માર્ગીય જીવોએ તો કદાપી ક્યારે પણ એકલા ગંગાજીની કીર્તિતા કીર્તિ ગાઈ નથી. શ્રી મહાપ્રભુજી આ શ્લોકમાં સમજાવે છે કે મુકુંદ ભગવાનના પ્રિય હે યમુનાજી, આપના સાનિધ્યથી મારો દેહ સેવોપયોગી બને એવી કૃપા કરો. એના લીધે ભગવાનમાં મારી પ્રીતિ સુલભ થશે. આ કારણથી આપના સ્તુતિરૂપી લાડ હો શ્રી ગંગાજી આપના સંગમથી પૃથ્વી ઉપર ખ્યાતિને પામ્યા છે. પુષ્ટિ ભક્તોએ નિત્ય આપના સંગમવાળા જ શ્રી ગંગાજીની કીર્તિ ગાઈ છે. પ્રિયજનો, શ્રી મહાપ્રભુજી આ શ્લોકમાં ખૂબ સુંદર રીતે યમુનાજીના એક ઐશ્વર્યનું વર્ણન કર્યું છે. આ શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી યમુનાજીને શું સંબોધન કરે છે? મુકુંદ પ્રિય હે. મુકુંદને પ્રિય, શ્રી હરિને પ્રિય. શ્રી યમુનાજી હરિને પ્રિય છે, ઠાકોરજીને પ્રિય છે, મુકુંદને પ્રિય છે. પ્રભુને પ્રિય કોણ બની શકે? પ્રભુને પ્રિય તે જ વ્યક્તિ બની શકે જે પોતાનું સર્વસ્વ પ્રભુના ચરણોમાં વિનિયોગ કરે, તે પ્રભુને પ્રિય બની શકે. પ્રભુના શ્રી હરિના ચરણોમાં જ્યારે આપણે આપણું કહી શકાય તેવું, આપણું આમ તો કશું જ નથી, પરંતુ આપણું કહી શકાય તેવું આપણે પ્રભુના ચરણે ધરીએ તો પ્રભુને પ્રિય થઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમાં 3 પાત્રો એવા છે કે જેમને પોતાની કહી શકાય તેવી વસ્તુનું પ્રભુના ચરણોમાં નિવેદન કર્યું છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં 3 જણની શરણાગતિ છે. પહેલી શરણાગતિ પ્રથમ સ્કંદમાં કોની છે? પ્રથમ સ્કંદમાં ભીષ્મ દાદાએ પોતાની બુદ્ધિનું સમર્પણ કર્યું છે અને પ્રથમ સ્કંદમાં ભીષ્મ પિતામહ
ઠાકોરજીના ચરણોમાં પોતાની બુદ્ધિનું સમર્પણ કરતા કહે છે, ઇતિમતિ રૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સત્વત પુંગવે વિભૂમ્ની સ્વસુખમુપગતે ક્વચિદ વિહર્તુમ પ્રકૃતિમુપેયુષી યદ્ભવ પ્રવાહ. ભીષ્મ પિતામાં શું કહે છે, હે નાથ, હું મારી બુદ્ધિ આપના ચરણે ધરું છું. હવે જો ભીષ્મ દાદાએ પોતાની બુદ્ધિનું સમર્પણ ભગવાનના ચરણોમાં કર્યો તો અંતિમ સમયે ભીષ્મ દાદાને દર્શન આપવા માટે બાણશૈયા પાસે સ્વયં પ્રભુ પધાર્યા અને ભીષ્મ પિતામહનો અંતકાળ સુધારી દીધો. આ પહેલું સમર્પણ શ્રીમદ ભાગવતમાં ભીષ્મ પિતામહનું પ્રાથમિક સમર્પણ. બીજું સમર્પણ શ્રીમદ ભાગવતમાં અષ્ટમ સ્કંધમાં બલિરાજા, જેમને પોતાની કહી શકાય તેવી સર્વ સંપત્તિ દાનમાં આપી દીધી. ગુરુએ તેમને ચેતવ્યા તો પણ આપત્તિમાં પણ સર્વ સંપત્તિનું દાન કરનાર બલિરાજાનું વાસ્તવિક સમર્પણ. આ બલિરાજાએ પોતાની સર્વ સંપત્તિ દાનમાં આપી. ભગવાને બલિરાજાને શું આપ્યું? ભગવાન પોતે જ સુતલ પાતાલ લોકમાં બલિરાજાના દ્વારપાલ બન્યા. ભગવાને પોતાની જાતનું દાન આપી દીધું અને બલિને કહ્યો, હું તને તે સ્થાન આપું છું. એષ મે પ્રાપિત સ્થાનમ દુષ્પ્રાપ મમમૈરપી. મહાન દેવોને પણ ઘણી મુશ્કેલીથી જે સ્થાન મળે છે એ સ્થાન હું તને આપું છું. આ બલિ સાવરણી મન્વંતરમાં મારો પરમ ભક્ત ઇન્દ્ર થશે. અને ભગવાન ત્યાં સુધી જ અટક્યા નહીં. બલિરાજાને કેટલો સન્માન આપ્યો. રક્ષિષ્યે સર્વતોહમ ત્વામ સાનુગમ સપરિચ્છદમ સદા સન્નિહિતમ વીર તત્ર મામ દ્રક્ષ્યતે ભવાન. તમારું, તમારા અનુચરોનું, તમારી ભોગ સામગ્રીનું પણ હું નિત્ય રક્ષણ કરીશ. હે વીર બલિરાજા, તમે મને સર્વત્ર તમારી પાસે જ જોશો. આ બલિરાજાના સમર્પણના બદલામાં ભગવાને પોતાની આત્માનું દાન કરી દીધું. અને ત્રીજું સમર્પણ ભાગવતમાં એ સર્વ સમર્પણ, આત્મસમર્પણ જે ગોપિકાઓએ કર્યું. ગોપિકાઓ પ્રભુને સમર્પિત થઈ. તો ગોપિકાઓને ભગવાન શું કહે છે? ન પારયેહમ નિરવદ્ય સંયુજામ સ્વસાદુ કૃત્યમ વિબુધાયુષા પીવઃ યામા ભજન દુર્જરકે શૃંખલા સંવૃશ્ય તદ્વઃ પ્રતિયાતુ સાધુના. ભગવાને ગોપિકાઓને શું આપ્યું? હે મારી પ્રિય ગોપીઓ, તમે મારા માટે ઘર પરિવારના તે બંધનો કાપી નાખ્યા છે જે મોટા મોટા યોગીઓ અને યતિઓ પણ જે બંધનોને તોડી શક્યા નથી. મારી સાથેનું તમારું આ મિલન, આત્મસંયોગ, તમારું સમર્પણ બધી જ રીતે નિર્મલ છે અને નિર્દોષ છે. અને હવે ભગવાન કહે છે, શ્રીમદ ભાગવત તેની સાક્ષી પૂરે છે. ભગવાન સ્વમુખે શું કહે છે? જો હું અમર શરીરથી, અમર જીવનથી અનંતકાલ સુધી તમારા પ્રેમ, તમારી સેવા અને તમારા ત્યાગનો બદલો ચૂકવવા ચાહું તો પણ ચૂકવી શકું એમ નથી. હું જન્મો જન્મ તમારો ઋણી રહીશ. હું તમારું ઋણ ક્યારે પણ ચૂકવી શકીશ નહીં. હું સદાય તમારા ચરણમાં રહીશ. તો શ્રી યમુનાજીએ પણ પ્રભુના ચરણોમાં પોતાનું સર્વ સમર્પણ કર્યું. માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ શ્લોકમાં શ્રી યમુનાજી માટે શબ્દ વાપર્યો છે, મુકુંદ પ્રિય. શ્રી યમુનાજી કેવા છે? મુકુંદને પ્રિય છે. શ્રી ઠાકોરજીને અતિ પ્રિય છે. એટલા માટે પ્રિય છે કે યમુનાજીએ
શ્રી ઠાકોરજીમાં પોતાનું સર્વ સમર્પણ કર્યું છે. બીજો અર્થ થાય મુકુંદનો બીજો અર્થ સુબોધનીજીમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યો છે, મુકોમ મોક્ષ દદાતી, જે મોક્ષને આપે, જે મુક્તિને આપે તેનું નામ મુકુંદ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મનુષ્યને સર્વ પ્રકારની આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિમાંથી તથા સંસારના બંધનમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ મુકુંદ છે. સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગીતાજીમાં પોતાના સ્વમુખે આજ્ઞા કરી છે, સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વા સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. તું બધું જ છોડીને મારી પાસે આવ, તું મારી શરણમાં આવ, જા હું તને તારા બધા જ પાપોમાંથી મુક્ત કરી અને મુક્તિનું દાન કરીશ. આવા મુક્તિદાતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રિય એ શ્રી યમુનાજી છે. અને અહીંયા યમુનાજી એ મુકુંદ પ્રિય છે. હવે શ્રી યમુનાજીને શ્રી વલ્લભે આપણા માટે, પુષ્ટિજીવો માટે કેટલી વિનંતી કરી છે. મમાસ્તુ તવ સન્નિધો તનુનવત્વમે તાવતા. શ્રી મહાપ્રભુજી શું કહે છે? તમારા સાનિધ્યમાં અમને તનુનવત્વ પ્રાપ્ત થાવ. તનુનવત્વ એનો શબ્દનો સરળ અર્થ જોઈએ તો નવીન શરીર, નૂતન શરીર. તનુ શબ્દના બે અર્થ થાય સંસ્કૃત ભાષામાં. પહેલો અર્થ થાય શરીર અને બીજો અર્થ થાય પાતળું. શરીર નવીન થાય એમ કહેવા પાછળનો ભાવાર્થ એવો થાય, હે પ્રભુ, મને વૃદ્ધાવસ્થાથી દૂર રાખો. હે સ્વામી, હે નાથ, હે યમુના મૈયા, તમારું સાનિધ્ય મળતા હું વૃદ્ધાવસ્થાથી દૂર રહી શકું. કારણ કે વૃદ્ધાવસ્થા આવશે, શરીર ક્ષીણ થઈ જશે, ઇન્દ્રિયોની શક્તિ હણાઈ જશે, તો હું ઠાકોરજીની તનુજા સેવા કેવી રીતે કરી શકીશ? પ્રિયજનો, ખૂબ સૂચક વાત કરી છે શ્રી મહાપ્રભુજીએ. આ શરીર સ્વસ્થ છે ત્યાં સુધી જ ભગવત સેવા થઈ શકશે. માટે ભગવત સેવામાં ક્યારે પણ બાનાબાજી કરવી નહીં. જે સમયે તક મળી તે સમયે ભગવત સેવાનો પ્રારંભ કરવો. આપણું નીતિશાસ્ત્ર કહે છે, યાવત સ્વસ્થમિદમ શરીરમરુજમ યાવત જરા દૂરતો યાવદ ચેન્દ્રિય શક્તિરપ્રતિહતા યાવત ક્ષયો નાયુષઃ તાવત શ્રેયસી આત્મશ્રેય વિદુષામ કાર્યમ પ્રયત્નો મહાન સંદીપ્તે ભવને તો કૂપ ખનનમ પ્રત્યુદ્યમ. અંદર કહ્યું છે ત્યાં સુધી યાવત સ્વસ્થમિદમ શરીરમરુજમ, જ્યાં સુધી આ શરીર સ્વસ્થ છે. ઠાકોરજી ની સેવા જ્યાં સુધી શરીર સ્વસ્થ છે ત્યાં સુધી કરી લો. વૃદ્ધાવસ્થા અને આંખોથી પ્રભુના દર્શન નહીં થાય, કાનોથી ભગવદ કથા શ્રવણ નહીં થાય, મોઢાથી મુખથી ભગવદ ગુણાનુવાદ નહીં થાય. માટે પ્રહલાદજીએ પણ કહ્યું, કૌમારમ આચરેત પ્રાજ્ઞ ધર્માન ભાગવતાનિહ. માટે નાની ઉંમરથી જ, યુવાવસ્થાથી જ ભગવદ ભક્તિનો પ્રારંભ કરી લેવો જોઈએ. આપણું આયુષ્ય કેટલું છે આપણને ખબર નથી. આયુષ્યનો ક્ષય પ્રતિદિન થતો જાય છે અને ત્યાં સુધી માણસે મહાન પ્રયત્ન પોતાના કલ્યાણ માટે કરી લેવો જોઈએ. નીતિશાસ્ત્ર એમ કહે છે, સંદીપ્તે ભવને તો કૂપ ખનનમ. જ્યારે આગ લાગે ત્યારે માણસ કૂવો ખોદવા જાય, એનો ઉદ્યમ કેટલો હાસ્યાસ્પદ છે.
એવી રીતે વૃદ્ધાવસ્થા આવશે ત્યારે સેવા કરીશું, એવો જો મનમાં આપણે ધાર્યું હોય તો આપણને ખબર નથી કે વૃદ્ધાવસ્થા આવવાની છે. બીજી વસ્તુ, વૃદ્ધાવસ્થા આવશે ત્યારે ઇન્દ્રિયો શિથિલ થશે, શરીર નબળું પડશે. અને ત્રીજી વસ્તુ, મૃત્યુ ક્યારે આપણને કાળ ક્યારે કોળિયો કરી જશે તે ખબર નથી. માટે યમુનાજીને પહેલું કહ્યું, શરીરમ તનુ નવત્વ, હે યમુના મૈયા મને નૂતન શરીર આપો. શરીરથી જ ભગવદ સેવા થઈ શકે. શરીર માધ્યમ ખલુ ધર્મ સાધનમ. શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, પહેલી તનુજા સેવા, પછી વિત્તજા સેવા અને પછી માનસી સેવા. તનુજા સેવા શા માટે કરવાની? કે આપણો અહંકાર દૂર થાય. વિત્તજા સેવા એટલા માટે કરવાની કે આપણું મમત્વ દૂર થાય. અહમતા અને મમતા આ બંને ગ્રંથિઓ સંસારમાં જીવને બાંધી રાખે છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ તે ગ્રંથિઓ તોડવા માટે તનુજા અને વિત્તજા સેવા કરનારની આજ્ઞા આપી. પછી માનસી તો ફલાત્મિકા સેવા છે. આ બંને સેવા સાધનાત્મિકા છે. એટલા માટે શરીર યમુનાજીમાં ને શ્રી મહાપ્રભુજી આપણા માટે શું કહે છે? તનુ નવત્વમે તાવતા. હે યમુના મૈયા, અમને નૂતન દેહ આપો, નૂતન શરીર આપો. આપણે શ્રુતિ કહે છે, વેદ કહે છે, ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવાઃ સ્થિરૈરંગૈસ્તુષ્ટુવાન. હે પ્રભુ, હે દેવ, મારા બધા જ અંગો સ્થિર રહો, સ્વસ્થ રહો, જેથી હું આત્મકલ્યાણ માટેનો પ્રયત્ન કરી શકું. ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ કહે છે, કુર્વન્ને વેહ કર્માણિ જીજી વિશેષતં સમઃ. હું 100 વર્ષ પર્યંત સ્વસ્થ રહી અને સત્કર્મ સેવા કરી શકું એવી કૃપા મારા ઉપર કરો. આપણે વાર્તા સાહિત્યમાં પુરુષોત્તમદાસ શેઠનું ઉદાહરણ સાંભળ્યું છે. પુરુષોત્તમદાસ શેઠનું શરીર વૃદ્ધાવસ્થા આવી અને પુરુષોત્તમદાસ શેઠ કાશીના સૌથી મોટા ધનાઢ્ય શેઠ ઠાકોરજીની સેવા માટે ગંગા કિનારે જઈ અને રોજ મોટી ગાગર ભરી લાવે. તેમના પુત્ર એકવાર કહ્યું, પિતાજી તમે હવે વૃદ્ધ થયા છો, તમારા માટે આ જલ, ઠાકોરજી માટે જલ હું લઈ આવું. પુરુષોત્તમદાસ શેઠે આનાકાની કરી. પુરુષોત્તમદાસ શેઠ ધનાઢ્ય કોટ્યાધિપતિ શેઠ મોટું જલનો ગાગર માથા પર મૂકીને આવતા હતા અને દૂરથી તેમના પુત્રએ પોતાના પિતાને જોયા ત્યારે નવ યૌવન ધરાવતા યુવાન જેવા તેમને પુરુષોત્તમદાસ શેઠ લાગ્યા. આ શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી તેમને તનુ નવત્વ પ્રાપ્ત થયું હતું. બીજો અર્થ થાય તનુ એટલે પાતળા થવું. અહીંયા પાતળા થવું એટલે શારીરિક રીતે નહીં, પાતળા થવું એટલે સૂક્ષ્મ બનવું. આપણી બુદ્ધિ જ્યાં સુધી સૂક્ષ્મ ન બને, અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની ભાષામાં કહું તો આપણી બુદ્ધિ જ્યાં સુધી વ્યવસાયાત્મિકા એટલે કે નિશ્ચયાત્મિકા ન બને. નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ એટલે શું? પરમાત્મા છે જ, પરમાત્મા સર્વોચ્ચ છે, સર્વોત્તમ છે, મારો રક્ષણ કરતા છે, મારો હિત કરતા છે. આવી બુદ્ધિમાં, જેની બુદ્ધિમાં નિર્ણય થયો છે તેની બુદ્ધિ નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ કહેવાય. આવી વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ, ગીતામાં ભગવાને કહ્યું, વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એકેહ કુરુ નંદન. હે અર્જુન, મને પામવા માટે બુદ્ધિ વ્યવસાયાત્મિકા જોઈએ. આવી બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા, આવી બુદ્ધિની નિશ્ચયાત્મિકા અને આવી બુદ્ધિની પરિપક્વતા જેનામાં છે તેનું નામ કહેવાય તનુ નવત્વ. હે યમુના મૈયા, મારી બુદ્ધિને સૂક્ષ્મ બનાવો. તનુનો એક અર્થ સૂક્ષ્મ થાય, પાતળું થાય. હે યમુના મૈયા, મને નૂતન દેહ આપો
મારી બુદ્ધિને સૂક્ષ્મ બનાવો. હવે ત્રીજો અર્થ જે શ્રી મહાપ્રભુજીને અભિપ્રેત છે તે તનુનવત્વ એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ બે અર્થ કર્યા. તન મનની નિર્દોષતા પહેલો અર્થ, અને બીજો અર્થ આચાર્ય ચરણે કર્યો તન મનની અલૌકિકતા. શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, જો આ શ્લોકનો ઐશ્વર્ય જ યમુનાજીનું આ છે કે યમુનાજીનું સાનિધ્ય મેળવનાર જીવ તનુ નવત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીને આપણા માટે ચિંતા થઈ. શ્રી મહાપ્રભુજીને આપણી શું ચિંતા છે કે આ જીવો વિષયોથી ભરેલા છે, જીવો વિકારગ્રસ્ત છે, અને વિષયોથી ભરેલા શરીરમાં શ્રી હરિનો આવેશ ક્યારે પણ થતો નથી. સંન્યાસ નિર્ણય ગ્રંથમાં આચાર્ય ચરણે આજ્ઞા કરી, વિષયાક્રાંત દેહાનામ નાવેશ સર્વથા હરેઃ. વિષયોથી ભરેલા શરીરમાં શ્રી હરિનો આવેશ ક્યારે પણ થતો નથી. કોલસાની વખારમાં સફેદ અને સ્વચ્છ વસ્ત્રો પહેરીને કોઈ જઈ રહી શકે ખરો? ઉકરડામાં શુદ્ધ પવિત્ર વાતાવરણ મળે ખરો? ત્યારે મહાપ્રભુજીને થયો, નિર્દોષ દિવ્ય પ્રભુ અને કામ ક્રોધ લોભ મોહ મદ મત્સરના ઉકરડામાં રહેલો જીવાત્મા અને તેના તન મનમાં આ બધા જ વિકારો છે. આવી ગંદકી જ્યાં ભરેલી છે તે ગંદકીમાં પ્રભુનો નિવાસ કેવી રીતે થઈ શકે? એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ વિચાર કર્યો કે આ મલિન જીવ નિર્દોષ પ્રભુને કેવી રીતે પામી શકશે? હવે આ પ્રકારના વિકારો દૂર કરવા માટે આપણા શાસ્ત્રોમાં, યોગ શાસ્ત્ર ઇત્યાદિમાં શમ દમ નિયમ, અષ્ટાંગ યોગ, યમ નિયમ વગેરે કયા છે ચિત્ત શુદ્ધિ માટે. યોગશ્ચિત્ત વૃત્તિ નિરોધ. પણ આ રસ્તો લાંબો છે અને બધા માટે આ રસ્તો યોગ્ય નથી. આ વાતો બધાના વશમાં નથી, કારણ કે કષ્ટદાયક છે, અને કદાચ વશમાં હોય તો પણ તેનાથી 100% શુદ્ધિ થવાની ખાતરી નથી. અને આ જન્મમાં જો તન મન નિર્દોષ ન બને, અલૌકિક ન બને, તો ભગવદ પ્રાપ્તિ ખ્યાતિ થાય. તો મહાપ્રભુજીએ બીજો સુલભ અને સરળ ઉપાય આપણને બતાવ્યો, શ્રી યમુનાજીના સાનિધ્યમાં રહો. મમાસ્તુ તવ સન્નિધૌ તનુનવત્વમે તાવતા. શ્રી યમુનાજીનું સાનિધ્ય કેળવો. મમાસ્તુ તવ સન્નિધૌ, અને સાચા મનથી શ્રી યમુનાજીના ગુણગાન અને સ્તુતિ કરીએ. અતોસ્તુ તવ લાલના. શ્રી મહાપ્રભુજીએ સુંદર શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે, અતોસ્તુ તવ લાલના. હે માં, હે યમુના મૈયા, હું તમારી લાલના કરું છું. લાલનાનો અર્થ શું થયો? લાલનાનો અર્થ સ્તુતિ પણ થયો, પણ શાબ્દિક સ્તુતિ નહીં. એનો ગુજરાતી અર્થ જો સમજવો હોય તો કાલાવાલા. હે યમુના મૈયા, હું તમને કાલાવાલા કરું છું. કલાલના હૃદયના શુદ્ધ ભાવથી ગુણ કીર્તન રૂપે શ્રી યમુનાજીને વિનંતી કરવામાં આવે. જેમ લૌકિક માતા બાળક પ્રત્યેના સ્નેહથી જેવી રીતે હાલરડા ગાય, એવી રીતે યમુના માને વિનવવા કે અમે તમારા બાળક, તમારી લાલના સ્તુતિ કરીએ, કાલા ગેલા શબ્દોમાં તમારી લાલના કરીએ છીએ. અને મહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક કરેલા યમુનાજીના ગુણ અને કીર્તન એ સ્તુતિ રૂપા છે. સ્નેહાન્વિત થઈને કરેલી ભાનુ તનયાની સ્તુતિ એ સ્નેહોદગાર એ લાલના બની જાય છે. લાલના કોણે કરી હતી? મહારાણીજીની આવી લાલના શ્રી વિઠ્ઠલેશ પ્રભુએ, શ્રી ગોસાઈજી પ્રભુચરણ યમુનાષ્ટપદીમાં કરેલી છે. શ્રી ગુરુ પ્રભુચરણ
યમુના મૈયાને લાલના કરતા શું કહે છે? વ્રજના સ્વામીની શ્રી કૃષ્ણના વલ્લભે, વ્રજના સ્વામી શ્રી કૃષ્ણના વલ્લભે, હે યમુના, આપના શ્રી ચરણ કમલ મારા દર્શનનો વિષય ક્યારે બનશે? આપના તટ પર રહેલ રજને અંગે અંગ ઉપર લગાવી હું ક્યારે હર્ષાન્વિત થઈશ? વ્રજ પરિવૃઢે વલ્લભે કદા ત્વચ્ચરણ સરોરુહ મિક્ષણાસ્પદમ મે તવ તટગત વાલુકા કદાહમ શકલ નિજાંગ ગતા મુદા કરીશ્યે. યમુનાજીની આવી લાલના કરતી વખતે વૈષ્ણવોમાં કેવું દૈન્ય હોવું જોઈએ શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે સ્વયં બતાવ્યું છે. અતોસ્તુ તવ લાલના કહીને આચાર્યજી જીવને સમજાવે છે કે શ્રી યમુનાજીની તુર્ય પ્રિયાની આવી લાલના યમુનાજીની કૃપાથી જ જીવ કરી શકે છે. કારણ કે કૃષ્ણ એટલે યમુનાજી તો કૃષ્ણને વશ છે. શ્રી યમુના સ્તુતિ કરનાર પર પ્રભુ મહેરબાન થઈ જાય છે. કારણ કે પદમાં કહ્યું, ઇન બિના એક દિન રહત નહીં જીવન ધન વ્રજ ચંદ મન આનંદ કરની. ઠાકોરજી શ્રી યમુનાજીના સંગ વગર એક ક્ષણ પણ રહેતા નથી. અને પૂર્વકાળમાં ગોપીજનોએ આવા બે કાર્ય કર્યા હતા. ગોપીજનો પણ મનુષ્ય દેહ ધારણ કરીને આપણી જેમ જ સંસારમાં રહ્યા. તેમને પ્રયત્ન કર્યો શ્રી યમુનાજીના સ્નાન, પાન, સહવાસ અને સ્તુતિ અને તેમના ઉપર યમુનાજીની કૃપાથી. શ્રી યમુનાજીએ અસાધન ગોપીજનોના સંસાર દોષો અને વિષય રસોને દૂર કર્યા. તેમને પ્રભુને લાયક નિર્દોષ અને દિવ્ય તન મન બક્ષ્યા અને તે દ્વારા તેમને રાસલીલાનું દાન કરી અને સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ એ જ જન્મમાં કરાવ્યો. એવી જ રીતે શ્રી યમુનાજી આપણા તન મનને તેમના અલૌકિક સામર્થ્યથી તનુ નવત્વ આપી શકે છે. શ્રી યમુનાજી આ તનુ નવત્વ શા માટે આપે છે? મોજ શોખ માટે નહીં, ભોગ ભોગવવા માટે નહીં, ઠાકોરજીની પ્રાપ્તિ માટે. આવું તનુનવત્વ પ્રાપ્ત કરીએ તો ભોગ નહીં પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. નહીં તો શ્રી યમુનાજીના ગુણોનું વર્ણન કરતા સુરદાસજીએ બહુ સુંદર દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે અને તે દ્વારા યમુનાજીના ગુણો ગાયા છે. સુરદાસજી લખે છે, સ્વાતિ જલના બધા બિંદુઓ એક સરખા જ છે, પરંતુ તે કેળમાં પડે તો તેનું કપૂર થાય, તે વાંસમાં પડે તો વંશલોચન થાય, તે છીપમાં પડે તો મોતી થાય, તે સાપના મુખમાં પડે તો ઝેર થાય. પ્રિયજનો, યમુનાજીનું જલ તો એ જ છે. તેના તટ ઉપર ભોગી પણ સ્નાન કરે, યોગી પણ સ્નાન કરે, સ્વાર્થી જીવ પણ સ્નાન કરે અને ભગવદીય પણ તેમનું સાન્નિધ્ય કેળવે. તો કોને કેવું ફળ મળે? સુરદાસજી કહે છે, કેળમાં પડે તો સ્વાતિ જલ એના બિંદુઓ કપૂર બની જાય, વાંસમાં પડે તો તે વંશલોચન થાય, છીપમાં પડે તો મોતી થાય અને સર્પના મુખમાં પડે તો ઝેર થાય. અર્થાત જેવા પાત્રમાં પડે તેવા ગુણવાળું થાય. શ્રી યમુનાજીના નામ તથા ગુણ કથન પણ તેવું જ છે. મર્યાદા ભક્તોને શ્રી યમુનાજી લૌકિક સુખ આપે છે. પુષ્ટિ ભક્તોને પુષ્ટિ ફળ એટલે કે સ્વરૂપાનંદની પ્રાપ્તિ આપે છે, રાસલીલાનું ફળ આપે છે. યમુનાજીનું સાનિધ્ય કેળવી અને આપણે શું માગવું એ આપણા ઉપર છે. યમુનાજી તો ઈચ્છિત વરદાન આપનારા છે. એ ભોગી વ્યક્તિને ભોગ પણ આપશે અને જે સ્વરૂપાનંદની પ્રાપ્તિ કરવાવાળા ભગવદી અને રાસલીલાનું ફળ પણ આપશે. શ્રી યમુનાજીનું શ્રી મહાપ્રભુએ ખૂબ સુંદર શબ્દ વાપર્યો છે, મમાસ્તુ તવ સન્નિધૌ. શ્રી યમુનાજીની સન્નિધિ, યમુનાજીનું સાનિધ્ય કેવી રીતે કરવાનું? દર્શનથી, સ્નાનથી, ગાનથી, પાનથી, ધ્યાનથી અને તેમના તીર ઉપર વસવાટ કરી.
આટલી રીતે યમુનાજીનું સાનિધ્ય કેળવાય, તેમનું દર્શન પણ થાય, એ પણ સન્નિધિ છે, સ્નાન પણ થાય, તેમનું ગુણગાન પણ થાય, યમુના પાન પણ થાય, યમુનાજીનું ધ્યાન પણ થાય અને તેમના તટ ઉપર નિવાસ પણ થાય. નંદદાસજી ખૂબ સુંદર લખે છે, 70મું પદ, જેવી રીતે 41 પદ છે એવી રીતે યમુનાજીના કેટલાય પદો છે. એમાં નંદદાસજી એક પદમાં લખે છે, તપત મીટે દેખે ભાન સુતાતે, સ્નાન કિએ તે કલિમલ નાશે, ગાન કિએ તે જ્ઞાન હોય તાતે, પાન કિએ તે પ્રેમ પ્રકાશે, ધ્યાન ધરે તે દંપતિ દેતા તે, તીર વશે તે બલવિરહીએ આવે, વૃંદાવન વૈભવ લહે તાતે, વ્રજભૂષણ સે પ્રભુ જાન કે, દુઃખ ન હોય કોઈ છીન તાતે, પ્રસન્ન હોય યમુના જગ તરણી, નંદદાસ જાવત હે તાતે. અર્થાત શું થયું? નંદાસે ખૂબ સુંદર કહ્યું, સંસારના જે સર્વ તાપો છે, સંતાપો છે, એ સંતાપો ભાનુ સુતા એવા શ્રી યમુનાજીના દર્શનથી મટી જાય છે. સ્નાન કરવાથી કલિકાલ સંબંધિત દોષો નષ્ટ થાય છે. યમુનાજીના ગુણગાન કરવાથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. યમુનાજીના પાન કરવાથી પ્રેમનો પ્રકાશ થાય. યમુનાજીનું ધ્યાન કરવાથી પ્રિયા અને પ્રીતમ અર્થાત સ્વામિનીજી સહિત શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન થાય. યમુનાજીના તીરે વસવાટ કરવાથી બલદેવજીના ભાઈ શ્રી ઠાકોરજી હૃદયમાં પધારે અને વૃંદાવનનો વૈભવ તેને પ્રાપ્ત થાય. તેવા વ્રજના ભૂષણ એવા પ્રભુને જાણ્યાથી કોઈ પણ દુઃખ દૂર થાય એવા જગતને તારવાવાળા શ્રી યમુનાજી મારા ઉપર પ્રસન્ન રહો. એવા યમુનાજી નવત્વ એટલે પ્રભુને લાયક નવીનતા આપે. તન મનના દોષો દૂર થઈ જાય. તન મનમાં પ્રભુ પ્રત્યે ઉત્તરોત્તર અને વધુમાં વધુ પ્રેમ પ્રગટ થાય. કારણ કે યમુનાજી એ દિવ્ય પ્રેમનું સ્વરૂપ જ છે અને દિવ્ય પ્રેમ શ્રી યમુનાજી આપે એ જ પ્રભુનું સ્વરૂપ છે. પ્રેમનું તન મનમાં અવતરણ થાય, પ્રભુના દિવ્ય ગુણો તન મનમાં પ્રગટ થાય અને બહારથી આપણો દેખાતો ભૌતિક દેહ એ ભલે જુદો લાગે પણ અલૌકિક સામર્થ્ય અંદર વધતું જાય. તનુ નવત્વથી પ્રભુના સાક્ષાત દર્શન થાય, પ્રભુની સાક્ષાત લીલાઓનો અનુભવ થાય. બાહ્ય શરીર ભગવદીઓનું આપણા જેવું જ લાગે, પરંતુ અંદરનું કલેવર આખું બદલાઈ જાય, દિવ્ય બની જાય. તેનું નામ તનુ નવત્વ. તનુ નવત્વ એ યમુનાજીએ કૃપા કરીને 84,252 ભગવદીઓની વાર્તા વાંચશો તો આપણને સમજાશે કે યમુનાજીની કૃપાથી કેટલાય ભગવદીઓને તનુ નવત્વ પ્રાપ્ત થયું હતું. આજે પણ ઘણા બધા ભગવદીઓને શ્રી યમુનાજીના આ ઐશ્વર્યનો અનુભવ છે જ. કારણ કે પ્રિયજનો, જ્યાં સુધી દમલાજીનું ભૂતલ ઉપર અસ્તિત્વ છે ત્યાં સુધી ભૂતલ ઉપર કોઈક ભગવદીય તો છે જ. અને ભગવદીય માટે શ્રી યમુનાજી વહે છે. ભગવદીઓ માટે શ્રી ગિરિરાજજી પ્રત્યક્ષ રૂપે દર્શન આપે છે. દ્વારિકા લીલાના એક પ્રસંગનું સ્મરણ થાય છે. એક વખત દ્વારિકામાં શ્રી ઠાકોરજી પટરાણી શ્રી રૂક્ષ્મણીજી સાથે વ્રજ લીલામાં મધુર સ્મરણ કરી રહ્યા હતા. દ્વારિકા લીલાનો પ્રસંગ છે. ઠાકોરજી રૂક્ષ્મણીજી સાથે તેમના ભવનમાં બિરાજમાન છે અને ઠાકોરજી વ્રજ લીલાનું મધુર સ્મરણ શ્રી રૂક્ષ્મણીજીને સંભળાવી રહ્યા છે. અને ઠાકોરજીને જ્યારે વ્રજનું સ્મરણ થાય ત્યારે બધી જ વસ્તુનું વિસ્મરણ થઈ જાય છે. એ વ્રજનું સ્મરણ જ્યારે પ્રભુ કરે ત્યારે કોઈ વસ્તુ તેમના ચિત્તમાં બીજી હોતી નથી. તે વખતે પરમેશ્વરી નામની એક
રૂક્ષ્મિણીજીની અંતરંગ સખી વિમલાની દાસી, એનું નામ પરમેશ્વરી. રૂક્ષ્મિણીજી અંતરંગ સખી હતી વિમલા, અને પરમેશ્વરી નામની એ દાસી તે ભવનમાં આવી હશે અને ત્યાં કંઈક કામ માટે આવી. શ્રી ઠાકોરજીના મુખારવિંદમાંથી શ્રી ઠાકોરજીની લીલા કથાઓનું શ્રવણ આ પરમેશ્વરી કરે છે, રૂક્ષ્મિણીજીને સંભળાવે છે. પરંતુ પરમેશ્વરી એ ઠાકોરજીનો કૃપાપાત્ર જીવ હશે. શ્રી ઠાકોરજીના મુખારવિંદમાંથી નીકળેલી વ્રજલીલાનું શ્રવણ જ્યારે આ પરમેશ્વરીએ કર્યું, ત્યારે આ લીલાનું શ્રવણ કરતા જ તેના મનમાં એક મનોરથ થયો. વ્રજપતિ જ્યારે પોતાની લીલાઓ શ્રવણ કરાવે તો પછી બાકી શું રહે? આ સાંભળતા તેના મનમાં એક મનોરથ જાગ્યો. હું વ્રજલીલાનો અનુભવ કરું એવું મારું ભાગ્ય ક્યારે થશે? જે પ્રભુએ જે લીલાનું વર્ણન કર્યું છે એ લીલાનો અનુભવ હું ક્યારે કરું એવું મારું ભાગ્ય ક્યારે થશે? એને બહુ જ આરતી થઈ. ઘેરે આવી કામકાજમાં મન ચોંટતું નથી. ઠાકોરજીના મુખારવિંદમાંથી નીકળેલી વ્રજલીલાનું સ્મરણ વારંવાર થયા કરે છે. ખાન પાન બધું જ છૂટી ગયું છે અને ચિત્તમાં રાત દિવસ એક જ વિચાર આવે છે કે ક્યારે મને વ્રજલીલાનો અનુભવ થાય. ભૌતિક વાતમાં લૌકિકમાં તેને કશું સુહાતું નહોતું, કોઈ કાર્યમાં મન લાગતું નહોતું. ઠાકોરજી તો અંતર્યામી છે. અંતર્યામી સમસ્તાનામ ભાવમ જાનાતિ માનસમ. અંતર્યામી ઠાકોરજી આ પરમેશ્વરીના ચિત્તમાં થતી તેને જે સંતાપ હતો એ સમજી ગયા. અને આપણા મનમાં જ્યારે પ્રિયજનો અનુભવ કરજો, આપણા મનમાં જ્યારે કોઈ અલૌકિક મનોરથ જાગે છે, તે અલૌકિક મનોરથ સ્વયં ઠાકોરજી પૂર્ણ કરે છે. આપણા મનમાં જો લૌકિક ઈચ્છા જાગતી હશે તો લૌકિક ઈચ્છા કે લૌકિક કામના તો આપણું ભાગ્ય પ્રબળ હોય તો જ પૂર્ણ થાય. બાકી અલૌકિક ઈચ્છા તો સ્વયં પ્રભુ જ પૂર્ણ કરે છે. અને અલૌકિક હોય તેને જ મનોરથ કહેવાય. ઈચ્છા જ્યારે અલૌકિક બને ત્યારે મનોરથ બની જાય, અને ઈચ્છા જ્યારે લૌકિક હોય ત્યારે કામના બની જાય તેને અભરખા કહેવાય. એને મનોરથ ના કહેવાય, એને અરમાન કહેવાય. અને મનોરથ જાગે તો મુરારી પૂર્ણ કરે, અને ઈચ્છાઓ થાય તો ભાગ્ય પ્રબળ હોય તો જ પૂરી થાય પણ ખરી અને ન પણ થાય. એટલા માટે આપણે ત્યાં ભક્તિ માર્ગમાં અલૌકિક મનોરથો સેવવાની આજ્ઞા કરી છે. આપણે ભલે જઈ શકીએ કે ન જઈ શકીએ, ગિરિરાજ જવાનો અલૌકિક મનોરથ સેવો, વ્રજમાં જવાનો અલૌકિક મનોરથ સેવો, ઠાકોરજીની સુખ થાય તેવા મનોરથ કરવાનો મનમાં ભાવ નક્કી કરો, પ્રભુ પૂર્ણ કરશે. શ્રી ઠાકોરજી પરમેશ્વરીના મનની વાત જાણી ગયા કે એના મનમાં ખૂબ તાપ ક્લેશ થાય છે, અને તાપ ક્લેશોયમ માર્ગ, આ માર્ગ તો તાપ અને ક્લેશનો છે. હરિરાય ચરણ ખૂબ સુંદર કહે છે, અસ્મિન માર્ગે યસ્યાર્તિ તથૈવ ભગવત સન્નિધિ. આ માર્ગમાં તો જેટલી આરતી થાય, જેટલો તાપ ક્લેશ થાય, તેટલી ભગવત સન્નિધિ નજીક છે એમ માનવાનું. શ્રી ઠાકોરજીએ પરમેશ્વરીને બોલાવી આજ્ઞા કરી, તો આમ શા માટે આવો ખેદ કરે છે? તારા મનમાં શું મનોરથ છે? શ્રી યમુનાજીનું ભજન કર. જો સ્વયં ઠાકોરજી પરમેશ્વરીને શું આજ્ઞા આપે છે? તો યમુનાજીનું ભજન કર. કારણ કે યમુનાજી વ્રજલીલાના અધિષ્ઠાત્રી છે. વ્રજલીલાનું સૌભાગ્ય તો એમની જ કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય. માટે તો તેમનું ભજન કર, તારો મનોરથ સિદ્ધ થશે. જો શ્રી
યમુનાજીનું મહાત્મ્ય જુઓ. ઠાકોરજી આ સખીને કહે છે કે યમુનાજીનું પૂજન કર, યમુનાજીનું ધ્યાન કર, તો યમુનાજીનું શરણ લે. આમ શ્રી ઠાકોરજીને વરદાન દઈ અને રૂક્ષ્મણીજી પાસે પધાર્યા. ત્યાર પછી તો પરમેશ્વરી વિરહ તાપ કરીને શ્રી યમુનાજીનું ભજન કરવા લાગી. યમુનાજીનું પાન કરે, ભજન કરે, તેમની સન્નિધિ કેળવી, ગુણગાન કરે. થોડા દિવસમાં શ્રી યમુનાજી પ્રસન્ન થઈ અને તેને દર્શન આપે છે અને કહે છે, તું વરદાન માગ, હું તારા પર પ્રસન્ન છું. ત્યારે પરમેશ્વરીએ બંને હાથ જોડી અને વિનંતી કરી, અરે મહારાણીજી, હે માં, આપે જેવી રીતે કુમારિકાઓનો મનોરથ પૂર્ણ કર્યો તેવી રીતે મારો પણ મનોરથ છે, એ કૃપા કરીને પૂર્ણ કરો. હું આપના શરણે છું. શ્રી યમુનાજી શરણમ મમ. આપણે જ્યારે યમુનાજી શરણમ મમ બોલીએ છીએ ત્યારે પ્રચ્છન્ન રીતે શ્રી ઠાકોરજી શરણમ મમ જ બોલીએ છીએ, કારણ કે શ્રી ઠાકોરજી શ્રી યમુનાજીના હૃદયમાં જ બિરાજમાન છે. એટલે શ્રી ઠાકોરજી શરણમ મમ, શ્રી યમુનાજી શરણમ મમ. અને આગળ જોઈ ગયા તેમ શ્રી ઠાકોરજીની કૃપાનું રસાત્મક સ્વરૂપ એ શ્રી યમુનાજી છે. ત્યારે શ્રી યમુનાજીએ કૃપા કરીને તેને પૂછ્યું, તારો મનોરથ શું છે તે તો કહે. પરમેશ્વરીએ કહ્યું, હે યમુના મૈયા, હે મહારાણી માં, આપ વ્રજની અધિષ્ઠાત્રી છો એવું શ્રી ઠાકોરજીએ મને સ્વયં કહ્યું છે. તેથી આપ મુજ દિન પર એવી કૃપા કરો કે મારો વ્રજલીલામાં અંગીકાર થાય. બીજી મને કોઈ ચાહના નથી, બીજો કોઈ મનોરથ નથી. ત્યારે શ્રી યમુનાજીએ પ્રસન્ન થઈને આજ્ઞા કરી, તથાસ્તો, જા, એમ જ થશે. શ્રી યમુનાજી વરદાન આપી અદ્રશ્ય થયા. વ્રજ વિરહિણી પરમેશ્વરીનો દેહ તો વિરહ ને વિરહમાં છૂટી ગયા. પણ શ્રી યમુનાજીના આશીર્વાદ હતા. અને ભગવદ્ ગીતામાં અર્જુન ભગવાનને આ જ પ્રશ્ન પૂછે છે, હે પ્રભુ, આપની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરનાર પ્રયત્નાત્મા, આપને પામવા માટે વિરહ તાપથી તપ્ત જીવનો જ્યારે દેહાંત થાય, તેનો દેહ છૂટી જાય, તો પૂર્વ જન્મમાં તેને જે કરેલા પ્રયત્નો છે તે શું નિરર્થક જાય? શું તે બધા જ તેને નવા જન્મમાં નવેસરથી કરવા પડે? તેને ભક્તિ નવેસરથી કરવી પડે? એના ગત જન્મના પ્રયત્નો બધા નકામા જાય? ત્યારે ભગવાન સ્વયં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં સ્વમુખે આજ્ઞા કરે છે, હે અર્જુન, તારો પ્રશ્ન બરાબર છે, શંકા બરાબર છે, પરંતુ તેવું નથી. પાર્થ નૈવેહનામુત્ર વિનાશસ્તસ્ય વિદ્યતે નહીં કલ્યાણ કૃત કશ્ચિત દુર્ગતિમ તાત ગચ્છતિ. હે પાર્થ, એ માણસનો ન તો આલોકમાં વિનાશ થાય છે કે ન પરલોકમાં. કઈ વ્યક્તિનો? ભગવદ પ્રાપ્તિ માટે જે વ્યક્તિ પ્રયત્ન કરે છે તેને નહીં કલ્યાણ કૃત કશ્ચિત દુર્ગતિમ તાત ગચ્છતિ. તેની ક્યારે પણ દુર્ગતિ થતી નથી. જો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને આપેલું ભગવદ વચન છે કે તમે પરમેશ્વરની પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે જે પણ કંઈ પ્રયત્ન કરો અને પ્રયત્ન કરતા કરતા તમારો દેહ છૂટી જાય, તો તમે જે પ્રયત્ન કર્યા છે તે પ્રયત્ન પ્રભુ ધ્યાન રાખશે અને તેમની દુર્ગતિ નહીં થાય. નહીં કલ્યાણ કૃત કશ્ચિત દુર્ગતિમ તાત ગચ્છતિ. અને ભગવાન આગળ કહે છે, તે જીવાત્માના આગળ એ પ્રયત્ન તેનો વધારી શકે તે માટે હું શું કરું છું? શુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટો ભિજાયતે. એ જીવનો જન્મ, એ બીજો જન્મ ક્યાં થાય છે? શુદ્ધ આચરણશીલ ધનવાનોને ત્યાં, જ્ઞાનવાન યોગીઓને ત્યાં,
પરમ ભગવદીઓને ત્યાં તેનો જન્મ થાય છે અને પૂર્વ જન્મના પ્રભાવને લીધે એ ફરીથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ રૂપી સિદ્ધિ માટે પહેલા કરતા પણ વધુ પ્રયત્ન કરે છે અને મને પામે છે. આનાથી મોટું આશ્વાસન, આનાથી મોટું ભગવદ વાક્ય કયું હોઈ શકે? તમે આ જન્મમાં જેટલો સમય છે, યુવાવસ્થા ગઈ, ચિંતા ન કરશો. વૃદ્ધાવસ્થા આવી છે. ભગવદ પ્રાપ્તિ માટે નાનકડો પ્રયત્ન પણ શરૂ કરી દેજો. પ્રભુ એ પ્રયત્ન આવતા જન્મમાં વધારવા માટે આપણને અનુકૂળતા કરી આપશે. આ ભગવદ ઉક્તિ પરમેશ્વરીના જીવનમાં સત્ય સાબિત થઈ. એનો બીજો જન્મ વ્રજના સખીતરા ગામમાં એક ગુજરને ત્યાં થયો, માંડલિયા પરિવારમાં. એ 12 વર્ષની થઈ ત્યારે તેનો વિવાહ એક વ્રજવાસીના છોકરા સાથે થયો, આન્યોર ગામમાં. એના ઘેરે વહુ બનીને આવી. આ વ્રજવાસી શ્રી ગુસાઈજી પાસે નામ પામ્યો હતો અને પરણ્યા પછી આ વ્રજવાસી પોતાની પત્ની પરમેશ્વરીને પણ ગુસાઈજી પાસે લાવી અને તેને નામ મંત્રની દીક્ષા અપાવી અને ગુસાઈજીની સેવક થઈ. પરણીને આવી તે દિવસથી જો તેનો મનોરથ શું હતો કે વ્રજ લીલામનો મારે અનુભવ કરવો છે. ઠાકોરજી બીજો જન્મ ક્યાં આપ્યો? આન્યોરમાં, શ્રી ગિરિરાજજીની તળેટીમાં, ગોવર્ધનનાથજીના સ્વરૂપમાં તેને એટલી બધી આસક્તિ થઈ કે શ્રી ગોવર્ધનનાથજીના દર્શન વિના જલ પણ લેતી નથી, અન્નનો દાણો પણ મોઢામાં નથી મૂકતી. શ્રી ગોવર્ધનનાથજી સ્વયં તેને આધીન થઈને રહેતા અને તેના બધા મનોરથો પૂર્ણ કરતા. મનોરથ થયો હતો વ્રજલીલાનું સુખ માણવાનું. જુઓ શ્રી યમુનાજીની કેવી કૃપા થઈ, તેને વ્રજવાસ પ્રાપ્ત થયો, પ્રભુની લીલાનો આનંદ પ્રાપ્ત થયો. તેના બધા જ મનોરથો સાક્ષાત ગોવર્ધનનાથજી પૂર્ણ કરતા. આને કહેવાય તનુ નવત્વની પ્રાપ્તિ. મમાસ્તુ તવ સન્નિધો તનુ નવત્વમે તાવતા. કિશોરબાઈનો પ્રસંગ તો આપણને સુવિદિત છે. વિકલાંગ બની ગયેલા કિશોરીબાઈ નિત્ય શ્રી યમુનાષ્ટકની એક જ પંક્તિનું સ્મરણ કર્યા કરતા. વિશુદ્ધ મથુરા તટે સકલ ગોપ ગોપી વૃતે કૃપા જલધિ સંશ્રિતે મમ મનસ સુખમ ભાવયા. સગા સંબંધીઓ, અરે સગી બહેને પણ જ્યારે કિશોરીબાઈને તેના ભાગ્ય પર છોડી દીધી ત્યારે શ્રી યમુનાજી સાધારણ સખીનો વેશ લઈ અને કિશોરીબાઈ, અપંગ કિશોરીબાઈ પાસે પધાર્યા. સ્વયં યમુનાજી કિશોરીબાઈની પરચારગી કરતા, તેને જલ આપતા, તેને જમાડતા. કિશોરીબાઈને ખબર નથી કે આ સેવા કોણ કરી રહ્યા છે. અને પ્રભુચરણ ગુસાઈજી પધાર્યા. અલૌકિક રૂપે શ્રી યમુનાજીના દર્શન થયા. પ્રભુચરણે કિશોરીબાઈને અભિનંદન આપ્યા. કિશોરીબાઈ, તારું સૌભાગ્ય કેટલું! સ્વયં યમુના મૈયા તારી પાસે આવી અને તારી બધું જ કાર્ય કરે છે. કિશોરીબાઈ ના રૂવાટા અદ્ધર થયા. હે યમુના મૈયા, તમે મારા માટે આટલો કષ્ટ લીધો. અને જુઓ, કિશોરીબાઈના અટકેલ હાથ પગ બધા જ છૂટા થયા. ગુસાઈજીની દ્રષ્ટિથી કૃપા થઈ અને યમુનાજીના સ્પર્શથી તેમના ઉપર કૃપા થઈ. કિશોરીબાઈએ પૂર્વવત દેહ ધારણ કર્યો. શ્રી યમુનાજીની વાલુકાની સેવા કરી જીવન ધન્ય બનાવ્યો. આ તનુ નવત્વ. હવે પ્રશ્ન થાય, આપણે તનુ નવત્વ પ્રાપ્ત કરવા, શ્રી યમુનાજીને સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે શું કરવું? શું કરવું જોઈએ? બધા શ્રી યમુનાજીના તટ પર વાસ ન કરી શકે, પણ શ્રી મહાપ્રભુજી કેટલા કૃપાળુ છે કે આપણને સેવામાં જ શ્રી યમુનાજીને પધરાવી આપ્યા. પ્રિયજનો, જે વૈષ્ણવના ઘરમાં ઠાકોરજીની સેવા હોય, જે વૈષ્ણવના ઘરમાં ઠાકોરજી સેવાય છે, ત્યાં સાક્ષાત અને
ઠાકોરજી નિશ્ચિત રૂપે બિરાજે છે. ઠાકોરજી ક્યાં બિરાજે? જે વૈષ્ણવના ઘરમાં ઠાકોરજી સેવાય ત્યાં ઠાકોરજી બિરાજે જ. ઠાકોરજી જ્યાં બિરાજે ત્યાં વ્રજ છે. અવધ વહાં જहाँ રામ બિરાજ. રામ જ્યાં બિરાજે ત્યાં અવધ. શ્રી ઠાકોરજી બિરાજે ત્યાં યમુનાજીના પણ જારી રૂપે યમુનાજી બિરાજે છે. સેવામાં વૈષ્ણવ જારીજી ભરે અને ધરે એ શ્રી યમુનાજીનું સાન્નિધ્ય છે. તે ભરતા અને ઘરમાં શ્રી યમુનાષ્ટકનો ભરતા ભરતા શ્રી યમુનાષ્ટકનો પાઠ થાય તે તેમનું ગુણગાન છે. સવાર સાંજની સેવામાં ઓછામાં ઓછા 8 વખત જારીજી ભરાય એ રીતે શ્રી યમુનાજીનું સતત સાન્નિધ્ય અને ગુણગાન બની રહે. પ્રસાદી યમુનાજલનું પાન થતું રહે. શ્રી મહાપ્રભુની કૃપાથી પોતાના સાન્નિધ્ય અને ગુણગાનનું દાન કરવા શ્રી યમુનાજી આપણા ઘરમાં સામેથી પધારી રહ્યા છે. આ ભાવથી આપણે સેવાના આગ્રહી થઈએ. શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી તનુ નવત્વ અવશ્ય મળે. અને એક વખત તનુ નવત્વ મળ્યું એટલે મુરારી શ્રી કૃષ્ણમાં પ્રીતિ થઈ જ સમજો. એતાવતા ન દુર્લભતમા રતિ મુરરિપૌ. શ્રી મહાપ્રભુજીનું વચન છે. જેને યમુનાજીએ તનુ નવત્વની પ્રાપ્તિ કરાવી તેને ઠાકોરજીની પ્રાપ્તિ હવે દૂર નથી. શ્રી યમુનાજી જ પ્રભુને આવી પ્રીતિ અપાવી શકે, પ્રભુમાં પ્રીતિ કરાવી શકે. કારણ આપણે આગળ જોયું તેમ શ્રી યમુનાજી મુકુંદ પ્રિય છે. મુકુંદ ભગવાનના પ્રિય છે. ભગવાન તેમને વશ છે. ભગવાન તેમના કયામાં છે. માટે શ્રી યમુનાજીને રાજી કરો તો ઠાકોરજી રાજી થશે. માતાને પ્રસન્ન કરવી સહેલી, પિતાને રાજી રાખવા અઘરા. માતા રાજી થાય તો પિતાને રાજી કરી આપણું ઈચ્છિત પિતા પાસેથી અપાવી શકે. માતા મીઠા વચનોથી જલ્દી રાજી થાય. માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, અતોસ્તુ તવ લાલના. અમે તમારી લાલના કરીએ છીએ. કાલા ગેલા શબ્દોમાં તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. એ સ્તુતિ કરવાની શક્તિ પણ હે યમુનામાં અમારી નથી, તમે આપશો તો જ થશે. શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને સમજાવે છે કે ભક્તની દીનતા અને નિસ્સાધનતાથી જ શ્રી ઠાકોરજી રીઝે છે. તેમ શ્રી યમુનાજી પણ રીઝે છે. બાળકનો પ્રેમ ભર્યો કાલા ગેલા શબ્દોથી માતા રાજી થાય તેમ ભક્તની દીનતા ભરી વાણીથી શ્રી યમુનાજી પ્રસન્ન થાય છે. અને યમુનાજીની પવિત્ર સન્નિધિ મળતા જ પૂર્ણ પુષ્ટિ પુરુષોત્તમને પામવા માટે જરા પણ દુર્લભ નથી, સુલભ બની જાય છે. શ્રી યમુનાજીના સાનિધ્યથી જેમ ગોપીજનોને તનુ નવત્વ મળ્યું તેમ શ્રી યમુનાજીના સાથેના સંગમથી ગંગાજીને પણ વિશેષ કીર્તિ મળી. આ શ્લોકની બીજી લીટીમાં ત્રીજી લીટીમાં કહ્યું, સુરધુની પરમ સંગમાત તવૈવ ભુવિ કીર્તિતા. શ્રી યમુનાજીના સંગમથી શ્રી ગંગાજીને તનુ નવત્વ મળ્યું, ગોપિકાઓને તનુ નવત્વ મળ્યું. અને શ્રી ગંગાજી યમુનાજીના સંબંધથી ગંગાજીની પુષ્ટિ સ્થિતિ થઈ. જો યમુનાજીનો સંયોગ ન થયો હોય તો ગંગાજી પુષ્ટિ માર્ગમાં તેમની સ્થિતિ ન થતી. ન તો કદાપી પુષ્ટિ સ્થિતિ. પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રી ગંગાજીનો સ્વીકાર શ્રી યમુનાજીના સંબંધથી થયો. શ્રી યમુનાજી જે જીવનો હાથ પકડે તેને પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રવેશ મળે. શ્રી મહાપ્રભુએ શું ઉદાહરણ આપ્યું? ગંગાજી સુરધુની પરમ સંગમાત. ગંગાજી એટલે પવિત્રતા, યમુનાજી એટલે ભક્તિ. જ્યાં પવિત્રતા અને ભક્તિ મળે ત્યાં દ્રશ્ય રૂપે દેવી સરસ્વતી પણ જ્ઞાન પણ પધારે. પરિણામે પવિત્ર ત્રિવેણી સંગમ થાય. અને આ ત્રિવેણી સંગમમાં ગંગાજીનો પાપ નાશક પ્રભાવ વધી જાય છે. એમની કીર્તિમાં અનેક ગણો વધારો થાય છે. હવે સમજો, ગંગાજી યમુનાજીને મળતા નથી, પણ યમુનાજી સ્વયં
ગંગાજીને મળે છે. આનો અર્થ શું થયો? જ્યારે પ્રભુની કૃપા થાય ત્યારે આપણે ભગવદીયને શોધવા જવું પડતું નથી. ભગવદીય આપણી પાસે આવે છે, સામે ચાલીને આવે. પ્રભુની કૃપા થાય ત્યારે ભગવદીય આપણને પ્રાપ્ત થાય. અને યમુનાજી સામે ચાલીને ગંગાજી પાસે ગયા છે, એમાં જ યમુનાજીની મહત્તા છે. ભક્ત ભગવાનને મળે એના કરતા વધુ મહાન સત્ય એ છે ભગવાન ભક્તને મળે છે. અને યમુનાજી જ્યારે ગંગાજીને મળ્યા ત્યારે ગંગાજીની કીર્તિ જગતમાં ફેલાઈ ગઈ. પુષ્ટિ રસમાં તલ્લીન ભક્તજનોએ આપનો સંગમ પામેલા ભગવતી ભાગીરથીના ગુણગાન કર્યા છે. એ આપના સંગનો જ મહિમા છે. એકલા ગંગાજી મુક્તિ અપાવશે, પણ યમુનાજીના સંગમાં ગંગાજી હરિસેવામાં પણ વરણ કરાવશે. આ મહાત્મ્ય ગંગાજીનું કોને વધાર્યું? શ્રી યમુનાજી. આમાં શ્લોકમાં તનુ નવત્વ એટલે સેવા યોગ્ય શરીર પ્રાપ્ત થાય તે ઐશ્વર્યની સિદ્ધિ છે. અને અંતે કુંભનદાસના એક પદનું સ્મરણ કરી અને આજના સત્સંગને વિરામ આપીશું. કુંભનદાસ શું કહે છે? શ્રી યમુને અગણિત ગુણ ગિને ન જાય, યમુને तट रेणु ते होत है नवीन तनु, इनके सुख देन की कहाँ करो बड़ाई, भक्त मागत जोई देत हैं तिहि छिनु, सो ऐसी को करे प्रण निवाई, कुंभन दास लाल गिरधरन मुख निरखत, कहा कैसे करी मन घाई. કુંભનદાસજી શું કહે છે? શ્રી યમુનાજીના ગુણ ગણ્યા ન જાય એટલા અગણિત છે. શ્રી યમુનાજીના તટની રમણ રેતીના સ્પર્શથી ભક્તને નૂતન અલૌકિક સેવોપયોગી દેહ પ્રાપ્ત થાય છે. સુખનું દાન કરવાની એમની મહોદારતાને, યમુનાજીની મહા ઉદારતા કેટલી છે એની શું પ્રશંસા કરવી. જ્યારે જ્યારે ભક્ત જે અલૌકિક સુખ માગે છે એ સુખ તત્ક્ષણ શ્રી યમુનાજી તેને આપે છે. આવી આપની પ્રતિજ્ઞા છે, આવું આપણું પ્રણ છે. આવી પ્રતિજ્ઞા આપના સિવાય અન્ય કોણ નિભાવી શકે? અને કુંભનદાસ છેલ્લે કહે છે, આપની કૃપાથી શ્રીજીના શ્રીમુખનું દર્શનનું જે સુખ છે તે મને પ્રાપ્ત થયું છે અને એનાથી મારું મન ભરાતું નથી. હે યમુના મૈયા, હે મહારાણીમાં, મને શ્રીજીનું, ઠાકોરજીનું સતત સાનિધ્ય આપો. તનુ નવત્વ મે તાવતા, હે મૈયા મને તનુ નવત્વ આપો, જેથી હું શ્રી ઠાકોરજીની સેવામાં પહોંચી શકું, ઠાકોરજીની સેવા દીર્ઘકાલ પર્યંત કરી શકો. એટલા માટે મને તનુ નવત્વની પ્રાપ્તિ કરાવો. આ શ્લોકમાં જે શ્રી યમુનાજીનું ઐશ્વર્ય છે તે તનુ નવત્વની પ્રાપ્તિ શ્રી યમુનાજી કરાવે છે. યમુનાજીનું સાનિધ્ય મળતા ગોપીજનોને રાસનું સુખ પ્રાપ્ત થયું. શ્રી યમુનાજીનું સાનિધ્ય મળતા જે પરમ પવિત્ર સ્વરૂપા જ્ઞાન રૂપા ગંગાજી પણ પુષ્ટિમાં તેમની સ્થિતિ થઈ. પુષ્ટિ ભક્તો શ્રી ગંગાજીના પણ ગુણગાન ગાતા થયા. એ કોના કારણે? શ્રી યમુનાજીના પાવન સંયોગથી. આવો પાવન સંયોગ, આવી પવિત્ર સન્નિધિ શ્રી યમુનાજીની અમારા ઉપર પણ સદાય રહો, જેથી હે મુકુંદ પ્રિય, મુકુંદને પ્રિય હે યમુનાજી, અમને પણ મુકુંદની પ્રાપ્તિ આપ કરાવી શકો. આ શ્લોકમાં શ્રી વલ્લભા મહાપ્રભુજીએ આપણા માટે શ્રી યમુનાજીની વિનંતી કરી છે કે હે યમુના મૈયા, આ દૈવી જીવો, આ પુષ્ટિ જીવો આપનું સાનિધ્ય કેળવે તો તેને ઠાકોરજી સુધી આપ લઈ જજો, તેને તનુ નવત્વ આપજો. આ યમુનાજીના આ 7મા શ્લોકને અહીંયા જ આપણે વિરામ આપી આશ્રયનું પદ બોલી આજના સત્સંગને પૂર્ણ કરી. દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો,
श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिना सब जुगमा जु अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो साधन और नहीं आकली में जाशु होय निवेरो सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन दृढ़ इन चरणन दृढ़ इन चरणन के। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय।